Let's start lesson number 7 in chemistry, study of gas law. આમાં અલગ અલગ જે કેમિસ્ટ છે એને રિલેટેડ ટુ ગેસ જે લો આપ્યા છે, ધ રિલેશન બિટવીન વોલ્યુમ એન્ડ પ્રેશર, રિલેશન બિટવીન ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. તો આમાં ત્રણ વસ્તુ હોય ગેસ લોમાં: વોલ્યુમ હોય, પ્રેશર હોય અને ટેમ્પરેચર હોય. હાઉ દે related with each other, that is in detail it is explained in this lesson. Study of gas law. How gases differ from solids and liquids in certain properties. હવે ગેસ છે એ લિક્વિડ અને સોલિડ કરતાં કેવી રીતે અલગ છે? How it is different. First is, the gas do not have a definite shape or a definite volume. है ना, એને કોઈ શેપ ના હોય ગેસને, એનું કોઈ વોલ્યુમ ના હોય, ફિક્સ જગ્યા ના રોકે. The same amount of the gas you release in a small matchbox, then it can also accommodate in a small matchbox space. પણ એ જ હવાને તમે ખોલી નાખો તો આખા રૂમમાં સમાઈ જાય ને. એ જ હવા, સેમ હવા, તો કેટલી જગ્યા રોકે એ પણ ફિક્સ નથી અને એનો શેપ પણ ફિક્સ નથી. જગ્યા રોકે મીન્સ વોલ્યુમ. So gas do not have a fixed shape and fixed volume. The solid have a definite shape and a definite volume, whereas liquid have a no definite shape but definite volume. Liquid ને કોઈ shape ના હોય, જેમાં ભરી એવો shape થાય. ગ્લાસમાં ભરો તો ગ્લાસ જેવો થઈ જાય, હે ને, તપેલીમાં ભરો તો એના જેવો shape થઈ જાય. The distance between any two molecule of the gas is far larger than the solid and liquid. તમને ખબર હશે કે આ ગેસ છે, આ લિક્વિડ છે અને આ સોલિડ છે. તો આપણને ખબર છે કે સોલિડના પાર્ટિકલ્સ વચ્ચે જગ્યા ના હોય, દે આર ટાઇટલી પેક્ડ એન્ડ દેર ઇઝ નો ઇન્ટરમોલિક્યુલર સ્પેસ. એ વચ્ચે જગ્યા ના હોય. આ સોલિડ છે. લિક્વિડ એની વચ્ચે એઝ કમ્પેરેટિવલી સોલિડ દે હેવ સર્ટેન સ્પેસ બિટવીન ધ મોલિક્યુલ. અને આ ગેસ છે, રાઈટ? સો ઇન ધ ગેસ, distance between two molecules in the gas is much larger. Distance બહુ વધારે હોય as compared to liquid and solid. તો ડિસ્ટન્સ કેમ વધારે હોય? કારણ કે બંને વચ્ચેનું એટ્રેક્શન જ ઓછું છે. બંને વચ્ચેનું એટ્રેક્શન ઓછું હોય એટલે દૂર રહે. સૌથી વધારે એટ્રેક્શન ક્યાં હોય? સોલિડમાં હોય. એટ્રેક્શન દૂર હોય તો બી એટ્રેક્શન વધારે હોય એટલે એકદમ નજીક આવી જાય. તો ઇન્ટરમોલિક્યુલર સ્પેસ ઇઝ મોર because attraction is less. The force of attraction between any two molecule of the gas is negligible. Yani there is no attraction between two molecules, hence the distance between two molecules is more. The solid have maximum intermolecular force. Intermolecular force yani બે molecule વચ્ચેનો force, that is the force of attraction, is maximum. So the distance is minimum. સમજ માં આવ્યું? Whereas the liquid has comparatively less force than solid. Solid ની અંદર સૌથી વધારે ફોર્સ હોય, એનાથી ઓછો ફોર્સ લિક્વિડમાં, and the least force is in gas. The molecules of the gas move constantly in a straight line. હવે આ molecule of the, આ સપોઝ આ બહુ મોટું કન્ટેનર છે, સપોઝ આ બહુ મોટું કન્ટેનર હોય, રાઈટ? તો molecule of gas, they travel in a straight line until it colloid with any object. આ ઓબ્જેક્ટ સાથે અથડાય તો અથડાઈને પાછું બીજી સ્ટ્રેટ ડાયરેક્શનમાં જાય, સ્ટ્રેટ જાય until it colloid with another surface. સમજમાં આવ્યું? Actually the molecule of the gas travel in a straight line, then they colloid the wall of the container, again it changes its direction and moving in another straight direction. Right? The molecule of the gas move constantly in a straight line unless they colloid with other gas molecule. કાં તો એ બીજા ગેસ મોલિક્યુલ સાથે આવું બી થાય ને કે આ ગેસ મોલિક્યુલ છે એ સ્ટ્રેટ આમ જતો જ હોય, અહીંયા બીજો કોઈ મોલિક્યુલ હોય, પ્રેઝન્ટ હોય, તો એની સાથે અથડાઈને એ પાછું જાય. કાં તો એ બીજા મોલિક્યુલ સાથે અથડાય, કાં તો કન્ટેનરની દિવાલ સાથે અથડાય. They colloid with the other molecule of the gas particle, or we colloid with the wall of the container.
their collision are random and hence gas molecule move in all possible direction. Randomly કોઈની બી સાથે અથડાય, આની સાથે અથડાય. હવે બહુ બધા પાર્ટિકલ્સ બી હોય. સપોઝ આ પાર્ટિકલ્સ છે, આની સાથે કોલોઇડ થાય અને કોઈ બીજી ડાયરેક્શનમાં જાય, અહીંયા એની સાથે અથડાઈને કોઈ બીજી ડાયરેક્શનમાં જાય. Hence the movement of the gas particles are random, hence they just move in all possible direction. એવું નહીં કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં જ જાય. They moving in all possible directions in a straight line and doing so occupy the entire space of the container. જે બી કન્ટેનરમાં ભરો, જો આટલા નાના મેચ બોક્સમાં ભરીએ ને આપણે ગેસને, તો it filled the match box and the same gas you release in a very big room, then the same gas can fill the room also. સમજમાં આવ્યું? Solid and liquid do not behave like gases and occupy only fixed volume. એવું હોય કે આટલો ગ્લાસ છે, ગ્લાસ ફૂલ ઓફ વોટર હોય, હવે એને બકેટમાં ભરીએ, આવું મોટી બકેટમાં ભરીએ તો આખી બકેટ ભરાઈ જાય? ના ભરાય. Not mean that the bigger the vessel then it fill the whole vessel, but in the gas it happen. નાનામાં ભરો તો એટલામાં સમાઈ જાય, મોટામાં ભરો તો એમાં સમાઈ જાય, નથી મોટામાં ભરો તો બી આખું ભરાઈ જાય. સમજમાં આવ્યું? Now, characteristic of gases on the basis of kinetic theory of the matter. Gases have neither fixed volume nor fixed shape. Gas ने fixed volume भी નથી અને fixed shape પણ નથી. The force of attraction between the molecule of the gas is negligible. આની વચ્ચે કોઈ force of attraction નથી, force of attraction નથી. So, distance between two molecule of the gases is different. Larger than solid and liquid. Larger than solid and liquid. એના બે મોલિક્યુલ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેવું હોય? વધારે હોય ગેસમાં. Thus the molecule of the gas can fill the entire space of the container. એમની વચ્ચે કોઈ attraction જ ના હોય તો એ દૂર દૂર ભાગે. So fill the entire space of the container and hence the gas can attain the shape and size of the containing vessel. જે પણ વેસલમાં ભરેલું હોય એના જેવું શેપ થઈ જાય. Gases exert same pressure in all the direction. અહીંયા કઈ મૂકો ને? Gas exerts the same pressure in all directions. હવે એવું નથી કે આપણને ખબર છે કે આની અંદરના જે પાર્ટિકલ્સ છે, આ પાર્ટિકલ્સ છે આમ જાય છે, બીજો પાર્ટિકલ્સ આમ જાય છે, થર્ડ પાર્ટિકલ્સ આમ જાય છે. સો આ દિવાલ ઉપર બધી જગ્યાએ એક સરખું પ્રેશર લાગે. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ધ ઓલ ધ પાર્ટિકલ્સ મૂવિંગ ઇન અ સેમ ડાયરેક્શન. જો બધા પાર્ટિકલ્સ એક જ ડાયરેક્શનમાં જાય તો આ વોલ ઉપર પ્રેશર લગાડે. બટ દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ because all the particles present inside the container, they are moving in a random direction, in all possible direction, and there is a collision with the wall is likely to be same. જેટલા આ દિવાલ સાથે અથડાય એટલા બીજી દિવાલ સાથે અથડાય. So the pressure on the wall is same. સમજમાં આવ્યું? The molecule of the gas constantly bombard થાય એટલે the strike અથડાય. એટલે કે પાર્ટિકલ્સ છે એ જસ્ટ મૂવિંગ ઇન રેન્ડમ ડાયરેક્શન અને આવું કરતાં કરતાં કાં તો બીજા મોલિક્યુલ સાથે અથડાય અથવા તો કન્ટેનરની વોલ સાથે અથડાય. રાઈટ? The molecule of the gas constantly bombard at the side of the containing vessel and hence exert some pressure per unit area on the sides of the containing vessel. એટલે કે જે પર યુનિટ એરિયા, સપોઝ આ કન્ટેનર છે તો આટલા એરિયામાં અંદર જે બોમ્બાર્ડમેન્ટ થાય તો અહીંયા એક પ્રેશર લાગે. પણ અહીંયા પણ થાય છે ને એટલા એરિયામાં, અહીંયા પણ પાર્ટિકલ્સ આવે છે, અહીંયા પણ પાર્ટિકલ્સ આવે છે. રાઈટ? વિચ ઇઝ કોમનલી કોલ્ડ એઝ અ પ્રેશર. વોટ ઇઝ પ્રેશર? પ્રેશર યાની નંબર ઓફ બોમ્બાર્ડમેન્ટ ઇન અ પર યુનિટ એરિયા. તો હવે સપોઝ તમે એમ સમજો કે આ એક સ્ક્વેર ડ્રો કરીએ, એની અંદર કેટલા પાર્ટિકલ અથડાય છે એ જગ્યાએ લાગતું પ્રેશર કહેવાય. તો આ સ્ક્વેરની અંદર જેટલા બોમ્બાર્ડમેન્ટ થાય એવી અહીંયા પણ એક સ્ક્વેર ડ્રો કરીએ તો એમાં પણ એટલા જ બોમ્બાર્ડમેન્ટ એવરેજ થતા હોય. કારણ કે આપણે અહીંયાથી એવું તો કીધું નથી કે ભાઈ બધા ત્યાં જ જાઓ. એ તો એવરેજ બધી જ જગ્યાએ એક સરખું બોમ્બાર્ડમેન્ટ થાય ને એને પર યુનિટ એરિયા. રાઈટ? The number of molecules striking the wall of a containing vessel per unit time per unit area is same. એક સરખા ટાઈમમાં એક સરખી જગ્યામાં નંબર ઓફ બોમ્બાર્ડમેન્ટ is same.
and thus we can say that the gas exerts the same pressure in all direction. Gases are highly compressible. કેમ એને કમ્પ્રેસ કરી શકાય? કમ્પ્રેસ કરવું એટલે એને દબાવવું, પ્રેસ કરી શકાય. કેમ એને પ્રેસ કરી શકાય? Because they have a large space between the particles. એટલે આપણે શું કરવાનું? આવું કરી શકાય. આપણે એમ કહીએ કે એક આ કન્ટેનર છે, રાઈટ, અને અંદર આ ગેસ છે, ગેસના પાર્ટિકલ્સ છે, દેર ઇઝ અ લાર્જ સ્પેસ. પણ હવે એવી અરેન્જમેન્ટ કરીએ પિસ્ટનની, આવું છે અરેન્જમેન્ટ, મતલબ આ મૂવ અપ એન્ડ ડાઉન મૂવ થાય છે, આ બરાબર, જેવું ઇન્જેક્શનમાં હોય, તમને ખબર હશે, રાઈટ. એટલે અહીંયાથી હવા બહાર ના નીકળે, ઇઝ એર ટાઈટ. તો આને પ્રેસ કરો, આને પ્રેસ કરો તો શું થાય? આને પ્રેસ કરી દઈએ, એકદમ નજીક લઈ જઈએ તો ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન પાર્ટિકલ્સ ડિક્રીઝિસ. એટલા જ જગ્યામાં પાર્ટિકલ્સ મોર. સો માઇટ બી વેન યુ ઇન્ક્રીઝ પ્રેશર, ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એ ગેસમાંથી લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થાય. કારણ કે જો એની જગ્યા ઓછી થાય, હજી પણ પ્રેસ કરીએ તો મે બી સોલિડ, પણ સોલિડમાં કન્વર્ટ ના થાય એકચ્યુઅલી, કારણ કે લિક્વિડ નોન કમ્પ્રેસિબલ હોય. સો વી કેન કન્વર્ટ. આપણને ખબર છે કે આપણે એલપીજી કહીએ છીએ. હવે તો અહીંયા બધાના ઘરે ગેસ પાઇપલાઇન આવી ગઈ છે. પહેલાં આપણે સિલિન્ડર, તમારા બાપુનગરમાં તો હજી બી સિલિન્ડર યુઝ કરે છે ને, ગેસની બોટલ. તો આવી ગેસની બોટલ હોય, આવી હોય છે ને, રાઈટ. તો આની અંદર શું હોય? લિક્વિડ હોય, જેને એલપીજી, લિક્વિડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, એટલે કે ગેસ છે પણ એ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે. તો એ લિક્વિડ ફોર્મમાં કેવી રીતે બને? જ્યારે આ સિલિન્ડર ભર્યું હોય ને ત્યારે એને બહુ પ્રેશરથી ભરે, એટલે કે આ લિક્વિડ થઈ ગયું હોય. પણ ફરીથી તમે નોબ ચાલુ કરો, ગેસ ચાલુ કરો, એટલે પ્રેશર ડિક્રીઝિસ એન્ડ સમ અમાઉન્ટ ઓફ ગેસ વિચ ઇઝ લિક્વિડ ઇન સ્ટેટ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ગેસિયસ સ્ટેટ. સમજમાં આવ્યું? The gases are highly compressible. કેમ આપણે કમ્પ્રેસ કરી શકીએ? Highly compressibility of the gas is due to the fact that they have a large intermolecular space. એમના બે સ્પેસ વચ્ચેની જગ્યા બહુ વધારે હોય. On applying pressure, એ તો આપણે એને પ્રેશર અપ્લાય કરીએ તો શું થાય? પ્રેશર અપ્લાય કરીએ તો સ્પેસ, હા, એની સ્પેસ, એ બંને વચ્ચેની સ્પેસ ઓછી થઈ જાય. યસ. On applying pressure, the molecules simply come closer with each other and thereby decreasing the volume of the gas. એનું વોલ્યુમ પણ ઓછું થઈ જાય. જો એ લિક્વિડમાં કન્વર્ટ ના થાય તો વોલ્યુમ ઓછું થઈ જાય. વોલ્યુમ એટલે જગ્યા ઓછી રોકે, પ્રેશર આપણે વધારે અપ્લાય કરીએ તો. ગેસીસ આર હાઈલી એક્સપાન્ડેબલ. હાઈલી એક્સપાન્ડેબલ યાની કેટલું એક્સપાન્ડ થાય? બહુ સપોઝ આપણું આટલું નાનું મેચ બોક્સ છે, બરોબર, એની અંદર ગેસ ભરેલો છે. હવે આ મેચ બોક્સને ઓપન કરીએ તો કેટલી જગ્યામાં એક્સપાન્ડ થાય? ઇન્ફાઇનાઇટલી. જેટલો બી મોટો રૂમ કરો એટલી જગ્યામાં આ એક્સપાન્ડ થઈ શકે, રાઈટ. The volume of given mass of a gas can be increased. The volume of given mass of a gas can be increased, એટલે કે વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલા જ માસનું ઓફ અ ગિવન માસ, એટલે કે આની અંદર જે પાર્ટિકલ્સ છે એનું પોતાનું કંઈ માસ તો હોય ને. સપોઝ 1 2 3 4 5 6 પાર્ટિકલ્સ છે, તો 6 પાર્ટિકલનું કોઈ માસ હોય, બરાબર. પણ આપણે એને છોડી દઈએ, એક્સપાન્ડ કરીએ તો એ બહુ મોટી જગ્યામાં ફેલાઈ જાય ને, તો એનું માસ વધે કે ઘટે? માસ વધે કે જગ્યા વધારે રોકે? અરે માસ તો સેમ રહે. એના પાર્ટિકલ્સ, આ જે પાર્ટિકલ્સ હતા એનું જે માસ હોય એ જ પાર્ટિકલ્સ છે. માસ એની કેટલા કેજી, એ તો એનું એ જ રહે ને ભાઈ, કિલોગ્રામ તો એટલા જ રહે, પણ સ્પેસ વધી જાય એટલે વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. Got it? The volume of a given mass of a gas increased. વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય. આ જે સ્મોલ મેચ બોક્સ છે, આ બિગ રૂમ છે. માસ રિમેન સેમ, બટ વેન યુ રિલીઝ ધ એર ઇન અ બિગ રૂમ, then volume increases and either decreasing pressure. હવે આપણે પ્રેશર ડિક્રીઝ કરીએ તો શું થાય? ગેસ હોય એનું પ્રેશર ડિક્રીઝ કરીએ, ચલો આ છે, આ ગેસ છે, એની અંદર ગેસ છે,
પણ એનું પ્રેશર ડિક્રીઝ કરીએ, ડિક્રીઝ કરીએ, યસ. આ પહેલા હતું અને હવે એનું પ્રેશર આ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કર્યું કહેવાય. હવે પ્રેશર ડિક્રીઝ કરીએ એટલે પિસ્ટનને ઉપર લઈ જઈએ તો શું થાય? વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ. યસ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ બાય ડિક્રીઝિંગ પ્રેશર. પ્રેશરને ડિક્રીઝ કરીએ તો વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય. યસ. ડિક્રીઝિંગ પ્રેશર ઓર બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ટેમ્પરેચર. આપણે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો શું થાય? કઈ રીતે આપણે વોલ્યુમ વધારી શકીએ મને કહેશો? જગ્યા કેવી રીતે વધારી શકીએ? વેધર ડિક્રીઝિંગ પ્રેશર. પ્રેશરને ડિક્રીઝ કરીએ ને, પ્રેશર ડિક્રીઝ કરીએ તો વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય. આ સમજમાં આવ્યું? પ્રેશરને ડિક્રીઝ કરીએ તો વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય. ઓર ચલો આટલી જ છે, આટલું આ કન્ટેનર છે, અહીંયા સીટી લગાડી દીધી, કુકરની સીટી છે, બરોબર? હવે એને ગરમ કરીએ તો શું થાય? શું થાય? This gas when you heated યાની in temperature increases, so એનું વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય. તમને ખબર હશે કે કુકર હોય એને ગરમ કરીએ તો અંદર એટલી બધી હવા ભરાય એટલે એ એટલું બધું પ્રેશર લગાડે ને તો એ શું થાય? સીટી વાગે એટલે બહાર નીકળી જાય ને. એટલી જગ્યા જ્યારે પણ ટેમ્પરેચર આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ ને ત્યારે એનું વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય. ટેમ્પરેચર વધારીએ એટલે આને ગરમ કરીએ તો એનું વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થવા માટે ટ્રાય કરે. આ બધા પાર્ટિકલ્સ છે એની દિવાલને ધક્કો મારે અને ફાઇનલી આ સીટી વાગે, કારણ કે આને ઇન્ક્રીઝ થવું છે જગ્યાને. એટલે સીટી વાગે એટલે આ બધી હવા બહાર જતી રહે, કારણ કે એને વોલ્યુમને ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય. સમજમાં આવ્યું? તો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝિસ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝિસ. નહીં ખબર પડી? ખબર પડી ને? આપણે ગરમ કરીએ તો અંદરની હવાને વોલ્યુમ વધારવું હોય એટલે તો એ દિવાલને ધક્કો મારે એટલે પ્રેશર લગાડે એટલે સીટી ઊંચી થાય અને એને વોલ્યુમ વધારવા માટે એ સીટી રેઝ થઈ અને એ બહાર જતું રહે. સો પ્રેશર ડિક્રીઝિસ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝિસ. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ. તમારે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. એક તો પ્રેશર માટે આ યાદ રાખવાનું અને ટેમ્પરેચર માટે કુકર યાદ રાખવાનું. સમજમાં આવ્યું? એટલે યાદ રહેશે. પ્રેશર માટે ઇન્જેક્શનનું પિસ્ટન યાદ રાખવાનું, રાઈટ? તો પ્રેશર, વોલ્યુમ એન્ડ ટેમ્પરેચર, હાઉ દે રિલેટેડ વિથ ઈચ અધર. પ્રેશર ડિક્રીઝિસ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝિસ. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝિસ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝિસ. ગોટ ઇટ? When the pressure on the enclosed gas reduced, પ્રેશર ઓછું કરીએ તો શું થાય? વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થઈ જાય. પ્રેશર ડિક્રીઝ. પ્રેશર રિડ્યુસ કરીએ છે, પ્રેશર રિડ્યુસ્ડ. પ્રેશર ઓછું કરીએ ને, રિડ્યુસ્ડ એટલે પ્રેશર ઓછું કરીએ છે તો વોલ્યુમનું શું થાય? ઓછું થાય, ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. તો વોલ્યુમ ઓછું થાય, વોલ્યુમ વધે. પ્રેશર ઓછું કરીએ તો વોલ્યુમ વધે ને. The molecule simply move apart. એને પ્રેશર ઓછું કરી દઈએ એટલે પિસ્ટન ઉપર જાય. પ્રેશર આમ દબાઈએ એટલે ઉપરથી નીચે લાવીએ ત્યારે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કહેવાય ને. સમજમાં આવે છે? પ્રેશર રિડ્યુસ નો મતલબ અહીંયાથી ઉપર લઈ જાય, પ્રેશર ઓછું કર્યું કહેવાય. તો સિમ્પલી ધ પાર્ટિકલ્સ મૂવ અપાર્ટ એટલે એકબીજાથી દૂર જાય અને દૂર જાય તો વોલ્યુમ increases and move apart and thereby increases the intermolecular space and hence the volume increases. When an enclosed gas is heated, ચલો હવે ટેમ્પરેચર કુકરને યાદ કરો ને, પ્રેશર કુકરને યાદ કરો. When enclosed gas is heated, હા તો એ કેમ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય? હવે આપણે આમ જોઈએ ને કે આ પ્રેશર કુકર હોય, આ કુકર છે બરોબર, એની અંદરના ગેસ છે. હવે એને ગરમ કરો ને તો આને શું લાગે? ગરમ લાગે એટલે ભાગે. એટલે એનો મતલબ શું થયો? વેન યુ ઇન્ક્રીઝ ટેમ્પરેચર, તો પહેલા કેવી રીતે જતા હતા? પહેલા પણ ગેસના પાર્ટિકલ્સ આવી રીતે ધીમે ધીમે જતા હતા. આની સાથે અથડાય, આમ અથડાય, ધીમે વેરી સ્લોલી. બટ વેન યુ હીટેડ ઇટ, સો they just
go very fast, yani its kinetic energy increases. And when its kinetic energy increases, they move apart, એકબીજાથી દૂર જવાની ટ્રાય કરે, અને when એકબીજાથી દૂર જવાની ટ્રાય કરે, that volume increases. સમજ મેં? Temperature increases, the kinetic energy of the molecule increases, and they try to move apart from each other, and hence finally the volume increases. Right? When an enclosed gas is heated, the kinetic energy of the molecule increases, and thus the molecule move faster and faster from each other, and thus in turn increases the volume. Gas have low density. Density એટલે mass per volume. Density मतलब packness. Density यानी mass upon volume. Density કોને કહેવાય? કેટલું packness છે. For example, આ એટલી જ સેમ બોક્સ છે, બે સેમ બોક્સ લઈએ આપણે. તમને ખબર છે કઈ મેટલની ડેન્સિટી વધારે છે? ગોલ્ડની ડેન્સિટી સૌથી વધારે છે. હવે આ ગોલ્ડના મોલિક્યુલ્સ હોય, ગોલ્ડની ડેન્સિટી સૌથી વધારે છે અમંગ ઓલ ધ મેટલ્સ. यानी सेम वॉल्यूमમાં નંબર ઓફ માસ, જેની each particle have some certain mass, right? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यानी सेम वॉल्यूमમાં આનું માસ, સપોઝ આનું માસ છે 5 kg છે, બરોબર? આટલામાં. અને આ વોલ્યુમ કેટલું છે? તો 1 મીટર ક્યુબ છે. મીટર બાય મીટરનું એક બોક્સ છે, 1 મીટર ક્યુબ. અને બીજું પણ 1 મીટર ક્યુબ છે, વોલ્યુમ જગ્યા. પણ એની અંદર સપોઝ આપણે કોટન ભરી દઈએ અથવા કોઈ ગેસ ભરી દઈએ તો ગેસના પાર્ટિકલ્સ આવા છે. તો કોણ વધારે પેક છે? એકદમ ટાઇટલી પેક? ગોલ્ડ વધારે પેક છે કમ્પેરેટિવલી. આ ઓક્સિજન છે ને આ ગોલ્ડ છે. તો સમજમાં આવે? એટલી જ જગ્યામાં નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ લેસ, so mass is less, so density is less. So what is density? Density is meaning packness. याद रखो, density નો મતલબ થાય packness. How they closely arranged with each other is known as its density. Gases have a low density. चलो गैस ની हाई डेंसिटी હોય કે लो डेंसिटी હોય? लो હોય. मतलब એ ટાઇટલી પેક ના હોય, છૂટા છૂટા હોય ને. હાઈ ડેન્સિટીનો મતલબ બહુ પેક હોય. હા. A gas occupies extremely large volume, જગ્યા વધારે રોકે, as compared to solids and liquids. For example, 1 centimeter cube of water at 100 degrees Celsius. તમને સમજાવું કે 1 centimeter cube એટલે કે આ સેન્ટીમીટર બાય સેન્ટીમીટરનું એક ક્યુબ બનાવવાનું. સમજમાં આવ્યું? જેની બધી સાઈડ 1 સેન્ટીમીટર છે. ધ વોલ્યુમ ઇઝ 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. અને 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, 76 સેન્ટીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી. એનું જે પ્રેશર છે એ એટ અ પ્રેશર ઓફ 76 સેન્ટીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી, એની 1 એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર કહેવાય એને. સમજમાં આવ્યું? એટલે કે સી લેવલ પર આ એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું. સી લેવલ પર 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ લેવાનું અને એનું ટેમ્પરેચર 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. વિલ ઓક્યુપાય ધ સેમ સ્પેસ. એટલે કે આની અંદર જે પાણી છે ને, વોટર, પહેલાં શું લીધું છે તમે? વોટર છે. હવે આની સ્ટીમ બની જાય. વોટર છે એની સ્ટીમ બની જાય. સ્ટીમનો મતલબ ગેસ. આ લિક્વિડને સમાવવા માટે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબનું 1 cc એટલે કે 1 સેન્ટીમીટરનું ક્યુબનું એક બોક્સ જોઈએ. પણ વેન ધીસ વોટર ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર વેપર, તો આવા કેટલા બોક્સીસ જોઈએ? 1700 સેન્ટીમીટર ક્યુબ યાની cc એટલા બોક્સીસ જોઈએ સમાવવા માટે. એટલે સપોઝ આ વોટર છે ત્યારે એના પાર્ટિકલ્સ આટલા આવી રીતે હોય, પણ જ્યારે ગેસ બને ત્યારે એક બોક્સમાં એક, એવું સમજો કે એક બોક્સમાં એક જ પાર્ટિકલ સમાય. આવ્યું સમજમાં? यानी 1 centimeter cube of water at 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, when converted into water vapor, then the same water need 1700 centimeter cube of the same space. समझ में? Will occupy the same space as 1700 centimeter cube of a steam at the same temperature and pressure.
સેમ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર એટલે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસે વોટર બી હોય ને 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસે એ વોટર વેપર બી થઈ જાય ને. તો સેમ ડિગ્રી સેલ્સિયસ यानी 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસે સેમ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર, સેમ માસ, એટલું જ માસ, એ જ સેમ વોટર નીડ 1700 સેન્ટીમીટર ક્યુબ ઓફ વોલ્યુમ. यानी when it changes the state from water to water vapor, yani it's converted into gas, then the gas need more space. Yani gas occupy more space as compared to solid and liquid. Thus the mass per unit volume of the gas is very small as compared to liquid and solid. તો mass per unit એટલે એટલા જ વોલ્યુમમાં માસ તો ઓછું થઈ ગયું ને, અહીંયા એટલા જ વોલ્યુમમાં માસ વધારે હતું. સો માસ પર યુનિટ વોલ્યુમ ઇઝ લેસ ઇન ગેસ, હેન્સ ઇઝ ડેન્સિટી more ને less કોની ગેસની. તો ડેન્સિટી લેસ હોય કારણ કે માસ ઓછું હોય એટલી જ જગ્યામાં, પાર્ટિકલ્સ ઓછા હોય. માસનો મતલબ નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ ઇન ધ સેમ સ્પેસ. સો માસ પર યુનિટ વોલ્યુમ. હવે ડેન્સિટીનું ફોર્મ્યુલા છે, ડેન્સિટી ઇઝ એ માસ અપોન વોલ્યુમ. તો વોલ્યુમ તો બંનેમાં સેમ છે, બંનેમાં સેમ હોય. સપોઝ આ પણ એક બોક્સ લઈએ અને આ પણ એક બોક્સ લઈએ, તો આમાં તો કેટલા બધા પાર્ટિકલ્સ હતા અને હવે એક્સપાન્ડ થઈ ગયા તો એકમાં એક જ પાર્ટિકલ્સ થયું ને. તો માસ પર વોલ્યુમ ઇઝ મોર ઇન સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ એન્ડ માસ પર વોલ્યુમ ઇઝ વેરી લેસ એઝ કમ્પેર ટુ સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ કરતાં ગેસમાં માસ પર વોલ્યુમ લેસ હોય એટલે કે ડેન્સિટી લેસ હોય. ગેસીસ હેવ અ વેરી હાઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરમિક્સિંગ એન્ડ ડિફ્યુઝન. એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય. હું એમ કહું કે આ બે ગેસ છે, આ 2 ગેસીસ છે, આ ઓક્સિજન છે, આ ઓક્સિજન છે અને આ બીજો છે, આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે. હવે આ વચ્ચેથી આ બોર્ડ છે એને હટાવી દો તો શું થાય? કેમ મિક્સ થઈ જાય? બીકોઝ દે હેવ અ લોટ ઓફ સ્પેસ બિટવીન ધેમ. એ બંને વચ્ચે બહુ બધી જગ્યા છે, સો આવું થઈ જાય. They are easily intermixed with each other because they have a large space between them and new gases which is coming out inside can arrange within the space between two particles. બે particles વચ્ચેની જગ્યામાં arrange થઈ જાય. Right? Gases have a high rate of intermixing and diffusion. The intermolecular space in a gas are very large. And when two gases are brought in a contact with each other, બે ગેસને એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં લાવો તો શું થાય? બંને ગેસ છે તો બંનેના જે મોલિક્યુલ છે એની વચ્ચે જગ્યા હોય. So their molecule just move into one another's intermolecular space, જે એકબીજાના intermolecular spaceની અંદર જતા રહે and thereby forming a homogeneous mixture of two gases. Now variable for gases. કયા વેરિયેબલ છે એટલે કયા વેરિયેબલનો મતલબ ચેન્જ થયા કરે. તમે પ્રેશર ચેન્જ કરો તો શું ચેન્જ થાય? વોલ્યુમ ચેન્જ કરવું હોય તો શું કરવાનું? ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરો તો શું થાય? એક ચેન્જ કરો તો બીજું બી ચેન્જ થાય. વેરિયેબલ મતલબ દે આર નોટ કોન્સ્ટન્ટ, દે આર ચેન્જિંગ, એને વેરિયેબલ કહેવાય. તો શું સેમ રહે? માસ. તમે ગમે તે કરો એની અંદરનું માસ સેમ રહે. પાર્ટિકલ્સ એના એ જ, તમે જગ્યા વધારો, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ, સ્ટીલ ઇટ્સ માસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. Variable for gas law. The gas law are the rule which the gases obey when subjected to change its volume, temperature and pressure. આ ત્રણ વસ્તુ ચેન્જ થાય. જે ચેન્જ થાય એને જ વેરિયેબલ કહેવાય. એની ચેન્જ ઇન વન ઓફ ધ અફોરસેડ વેરિયેબલ, આ ત્રણમાંથી કોઈ એક ચેન્જ થાય, સપોઝ ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય તો એનું પ્રેશર અને વોલ્યુમ ચેન્જ થાય. ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક ચેન્જ થાય દેન અધર ટુ may change. Affects the other two variables. For example, if the pressure of the gas undergoes some significant change, એનું પ્રેશર ચેન્જ કરીએ
વધારીએ અથવા ઘટાડીએ તો એનું પહેલું તો આપણું વોલ્યુમ તો ચેન્જ થાય જ, અને સમહાઉ ટેમ્પરેચર ઓલ્સો ચેન્જીસ. ધીસ વેરિયેબલ આર ડિસ્કસ્ડ બિલો. એ જે અલગ અલગ ગેસ લોસ છે ને એમાં ડિસ્કસ કરેલું છે. The gas always occupy the complete volume of the container on account of their high expansibility. Thus, the volume of the gas is always equal to the volume of the container. હવે એવું ના થાય કે ચલો ભાઈ અહીંયા ગેસ છોડી અહીંયાથી કોઈ ગેસ રિલીઝ કર્યો તો હાફ રૂમમાં જ ભરાય, વોટર હોય તો ભાઈ હાફ ભરાય, એવું ના હોય. બિકોઝ ગેસ હેવ અ હાઈ એક્સપાન્ડ થવાની એની એબિલિટી ઇઝ વેરી હાઈ. સો ઓલવેઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધ કન્ટેનર ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ ઓફ ધ ગેસ. જે કન્ટેનરની જગ્યા હોય ને એ જ ગેસ એટલી જ જગ્યામાં સમાયેલો હોય. The volume of the gas is measured in the following unit. 1 ml यानी 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. હવે તમારે ઇમેજિન કરવાનું છે, તમારી સ્કેલ હોય કે નહીં એમાં 1 સેન્ટીમીટર હોય, એવું એક બોક્સ બનાવવાનું. 1 સેન્ટીમીટર 1 સેન્ટીમીટર 1 સેન્ટીમીટરનું એક બોક્સ બનાવો. તો એમાં કેટલું સમય 1 સેન્ટીમીટર સમજમાં આવે છે ને? 1 સેન્ટીમીટર સ્કેલની અંદર હોય અને એવી બધી સાઈડ હોય અને એવું એક બોક્સ બનાવીએ તો એની અંદર કેટલું મિલ્ક સમાય? ચલો આપણે દૂધ લઈ આવીએ છીએ, 500 mlની કોથળી હોય ને, જે દૂધની મિલ્કની જે પાઉચ હોય એ 500 mlનું હોય, તો એમાં કેટલું ml સમાય? આખું સમાય જાય? એનાથી ઓછું? હા, કેટલું ઓછું? કેટલું સમાતું હશે એમાં આ બોક્સમાં? 1 સેન્ટીમીટર. 1 સેન્ટીમીટર જેની બધી સાઈડ 1 સેન્ટીમીટર છે એવું ક્યુબ બનાવીએ એક, તેમાં કેટલા ml સમાય? દૂધની કોથળી છે 500 mlની હોય તો કેટલા ml સમાય અપ્રોક્સિમેટલી? તમને ઇમેજિન નથી થતું? 400 ml ના તો 500 ml ની છે તો 400 જેટલું છે ને. અરે આ બોક્સમાં કેટલું સમાય? આ બોક્સ સમજો છો, એક સ્કેલ કેટલી હોય? સ્કેલ તો આટલું નાનું કન્ટેનર બનાવો તમે અને આટલી મોટી દૂધની કોથળી લાવો અને આમાં ભરવાનું છે તમને 1-2 ટીપા. 1-2 ટીપા. હા, એવું તો ખબર પડે ને ભાઈ, 1-2 ટીપા, 1-2 ડ્રોપ્સ. અને 1-2 ડ્રોપ્સ મીન્સ 1 ml, એટલે કે આની અંદર 1 ml સમાય. એ 500 ml છે એટલે કે આવા કેટલા બોક્સ જોઈએ? 500 બોક્સીસ જોઈએ. ભાઈ આ ન્યુમેરિકલ પ્રોબ્લેમમાં આવશે, નહીં આવડે તો નહીં આવડે. પછી આ 1 સેન્ટીમીટર એટલે એનો મતલબ છે કે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબનો 1 ml થાય. 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ યાની 1 ml થાય. સમજમાં આવ્યું? 1 લીટર એટલે કે દૂધની 2 કોથળી તો કેમાં સમાય? 1 ડેસીમીટર ક્યુબનો મતલબ થાય 10 સેન્ટીમીટર. 10 સેન્ટીમીટર ખબર પડે ને, આવું આટલું 10 સેન્ટીમીટર હોય તો 10 સેન્ટીમીટર બાય 10 સેન્ટીમીટર બાય 10 સેન્ટીમીટરનું એક બોક્સ બનાવો. 10 સેન્ટીમીટર ઇક્વલ ટુ 1 ડેકામીટર થાય. તો 1 ડેકામીટર એટલે કે 1 ડેકામીટર ક્યુબ કહેવાય. એટલે કે 1 ડેકામીટર ક્યુબની અંદર 1 લીટર સમાય અને 1 લીટરને 1000 ml બી કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? 1 લીટરને 1000 ml પણ કહેવાય. આટલું સમજમાં આવ્યું? 1000 ml એટલે કેટલી દૂધની કોથળી? 2 કોથળી. અને એને સમાવવા માટે કેટલી જગ્યા જોઈએ? 1 ડેકામીટર ક્યુબ જોઈએ. અને 1 ml ને સમાવવા માટે કેવું બોક્સ જોઈએ? 1 સેન્ટીમીટર નો ક્યુબ એટલે 3 સાઈડ. અહીંયા ડેકામીટર ક્યુબ છે, અહીંયા સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે. ઓકે, નાઉ temperature and volume also related with each other. The temperature of the gas is an average kinetic energy of the molecule. A temperature નું definition છે. What is temperature? Is the average kinetic energy of the molecules. If average kinetic energy of the molecules of the gas increases, એટલે kinetic energy increases નો મતલબ temperature increases, તો શું થાય? The temperature rises and vice versa. એવરેજ જો કાઇનેટિક એનર્જી વધે, મેં આપણે કીધું ને કે ટેમ્પરેચર વધારીએ તો એ આમ ગરમ લાગે, દોડવા માંડે, એટલે કે એને કાઇનેટિક એનર્જી કહેવાય. સો વોટ ઇઝ સમ ટોટલ ઓફ કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ટેમ્પરેચર, બટ એઝ કાઇનેટિક એનર્જી ઇન્ક્રીઝેસ મતલબ
Volume increase. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝિસ. હા, યુનિટ્સ ઓફ ટેમ્પરેચર. આ વોલ્યુમના યુનિટ્સ હતા, અહીંયા ટેમ્પરેચરના યુનિટ્સ છે. યુનિટ્સ ઓફ ટેમ્પરેચર, ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ મેઝર્ડ ઇન ફોલોઈંગ યુનિટ્સ. બહુ બધા યુનિટ્સ છે, કેલ્વિન છે, ફેરનહીટ છે, ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર ઇઝ મેઝર્ડ ઇન ડિગ્રી સેલ્સિયસ. કેલ્વિન ટેમ્પરેચર ઇઝ મેઝર્ડ ઇન ખાલી કે ઉપર કોઈ ડિગ્રી નથી કરવાની. There is no degree, however, rise and fall in temperature of 1 Kelvin equal to 1 degree Celsius. બંનેના સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અલગ છે, તમને ખબર છે. હવે આ કેલ્વિન સ્કેલ છે અને આ ડિગ્રી સેલ્સિયસ સ્કેલ છે, બંનેના સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અલગ છે. જેમ કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એની આઈસ કહેવાય, રાઈટ. હવે 2 ડિગ્રી 3 ડિગ્રી અને 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થાય તો એ બોઇલ થવા લાગે વોટર. સમજમાં? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસે ફ્રીઝ થઈ જાય અને 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસે બોઇલ થાય. પણ આ જે કેલ્વિન સ્કેલ છે ને એ 273 કેલ્વિનથી શરૂ થાય. એટલે કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇક્વલ ટુ 273 કેલ્વિન, અને એટલે કે 273 કેલ્વિન યાની બરફ. અને 1 ડિગ્રી રાઇઝ યાની 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તો 1 કેલ્વિન રાઇઝ થાય, એટલે કે 274 કેલ્વિન થાય. 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ યાની 274 કેલ્વિન. તો 100 ડિગ્રી રાઇઝ તો 373 કેલ્વિન. તો એનો મતલબ કે બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ વોટર ઇન કેલ્વિન ઇઝ 373 એન્ડ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ ઓફ આઈસ 273 કેલ્વિન. યાની 1 ડિગ્રી રાઇઝ ઇન સેલ્સિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ડિગ્રી રાઇઝ ઇન કેલ્વિન થાય. ઓકે, ટેમ્પરેચર ઇન કેલ્વિન અહીંયા છે ને 273 પર ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે કેલ્વિન કેવી રીતે મળે? 273 પ્લસ ડિગ્રી સેલ્સિયસ. સપોઝ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય તો કેલ્વિનમાં કેટલા થાય? 273 પ્લસ 0 એટલે કે 273 થયું. આવી સમજમાં? બોઇલ્સ લો. બોઇલ્સ લો શું કે છે? ચલો ફટાફટ કરીએ અહીંયા. Sir Robert Boyle in 1662 AD studied the relationship between volume of a fixed mass, કારણ કે માસ તો ફિક્સ જ રહે ભાઈ, મેં પહેલા જ કીધું, of a fixed mass of an enclosed gas as a constant temperature. આપણે ટેમ્પરેચર બદલવાનું નથી, એટલે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર by increasing or decreasing pressure. યાની આમાં શું કર્યું? રિલેશન બિટવીન પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ. આપણે આમાં શું કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યું? શું બદલવાનું નથી? વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ ટેમ્પરેચર. સો રિલેશન બિટવીન વોલ્યુમ એન્ડ પ્રેશર, વોલ્યુમ એન્ડ પ્રેશર. તો દે આર એક વધે, ઇન્ક્રીઝ, બંને ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શન થાય. પણ એક ઇન્ક્રીઝ તો સામે આન્સર ડિક્રીઝ થાય ને, તો એ ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શન કહેવાય. સમજ ભાઈ? હવે મને એમ કહેશો કે પ્રેશર ડિક્રીઝ તો વોલ્યુમ પ્રેશર ડિક્રીઝ તો વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ. કેમ નહીં ખબર પડતી તમને? પિસ્ટન યાદ રાખવાનું છે યાર, ઇન્જેક્શન યાદ રાખવાનું. પ્રેશર ડિક્રીઝ નો મતલબ થાય ઉપર લઈ જવાનું, દબાવી એને પ્રેશર. આમાં પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય. કયું પ્રેશર ડિક્રીઝ થયું? પ્રેશર નો મતલબ થઈ અહીંયા પ્રેશર વધાર્યું, દબાયું, આ પ્રેશર વધ્યું કહેવાય. આ પ્રેશર વધ્યું કહેવાય કારણ કે આપણે એને પ્રેશર આપીને અંદર લઈ ગયા. આપણે પ્રેશર આપવું મતલબ દબાવવાની અંદર લઈ ગયા. આ પ્રેશર ડિક્રીઝ, આ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થયું. પ્રેશર ડિક્રીઝ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ. તો ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થયું ને, પ્રેશર ડિક્રીઝ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ. તો એક ઇન્ક્રીઝ થાય, એક ડિક્રીઝ થાય, તો દે આર ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શન ઓર ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શન? ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શન. સમજમાં આવ્યું? The behavior was generalized and named as Boyle's law as stated. Temperature of enclosed dry gas remain constant. પહેલી શરત છે કે ટેમ્પરેચરને આપણે બદલવાનું નથી, that is constant. Then volume is inversely proportion to pressure. Volume and pressure, they are the inversely proportion. તો આપણે લેવાનું let V be the volume, V એનું વોલ્યુમ છે, અને P be the pressure.
such that the pressure temperature is constant, temperature constant રાખવાનું છે. તો according to Boyle's law, V volume and pressure are inversely proportion નો મતલબ એક ઉપર હોય તો બીજું નીચે આવે એટલે ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શન. ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શન હોય તો આ બી ઉપર જેમ કે x ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શન ટુ y, આ બી ન્યુમરેટરમાં, પણ x ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શન ટુ y તો આ ન્યુમરેટરમાં અને ડિનોમિનેટરમાં, તો એ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શન કહેવાય. સમજમાં આવે છે? હવે એમ કહે છે કે દે આર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શન, સો એક ન્યુમરેટરમાં એક ડિનોમિનેટરમાં. when you remove this proportionality sign, you have to put some constant k. so v equal to a તમારે નેક્સ્ટ યરમાં આવશે રેશિયો એન્ડ પ્રપોર્શન, તો આ પ્રપોર્શનમાં છે એટલે કોન્સ્ટન્ટ k મૂકવું પડે. k ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ પ્રપોર્શનાલિટી સાઇન, એટલે આપણે v ઇક્વલ ટુ k 1/p એટલે p ને ઉપર લઈ જઈએ તો pv ઇક્વલ ટુ k થાય, pv ઇક્વલ ટુ k which is k is constant. હવે આપણે શું કહીએ છીએ? if the temperature of the gas is kept constant such that the pressure changes from P1 to P2 with the corresponding volume V1 and V2 respectively, then according to the Boyle's law. હવે એવું કહે છે કે અહીંયા જુઓ, આ સેમ કન્ટેનર છે, અહીંયા આપણે પ્રેશર P1 હતું, પહેલાં પ્રેશર P1 હતું, હવે પ્રેશર આપણે ઇન્ક્રીઝ કર્યું, પ્રેશર P1/P, પહેલાં P1 હતું, હવે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કર્યું ને P2 કર્યું, તો પહેલાં વોલ્યુમ આપણું V1 હતું, હવે વોલ્યુમ V2 થઈ ગયું. સમજમાં આવે છે? હા, તો પહેલાંની વાત કરીએ, P1 અને V1 એકબીજા સાથે ડાયરેક્ટલી ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનમાં છે કે ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનમાં છે? ડાયરેક્ટલી. P અને V ઇન્વર્સલી છે ભાઈ. પ્રેશર ડિક્રીઝ, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ. કેમ તને નહીં ખબર પડતી? આ પ્રેશર ડિક્રીઝ તો ઓલું તો ઇન્વર્સલી છે, તો આ બી ઇન્વર્સલી. કયું? આ બી. હા, તો આ P અને V તો છે યાર, બંને P અને V, દુનિયાના બધા P અને V ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શન હોય. સમજમાં આવે છે? તો આપણે પહેલા P1 V1 હતું, P1 V1 ઇક્વલ ટુ K, અને આફ્ટર ઇન્ક્રીઝિંગ પ્રેશર તો P2 V2 ઇક્વલ ટુ K. પણ બોયલ્સ લો શું કહે છે? 1 અને 2 ઉપરથી P1 V1 ઇક્વલ ટુ P2 V2 થાય. આ બંને કારણ કે કોન્સ્ટન્ટ K તો બંનેમાં સરખો છે, તો P1 V1 ઇક્વલ ટુ P2 V2. The temperature of an enclosed mass of a gas remain constant. The product of the pressure and the volume is a constant quantity. હંમેશા પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રેશર અને વોલ્યુમ છે એ કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી છે જેનું વેલ્યુ K થાય. પહેલાં પણ હું તમને સમજાવું કે સપોઝ આ કન્ટેનર છે, બરાબર? અત્યારે હું પ્રેશર છે એ 2 પાસ્કલ આપું છું, પ્રેશરનું યુનિટ પાસ્કલ છે, 2 પાસ્કલ આપું, ત્યારે એનું વોલ્યુમ છે 16 મીટર ક્યુબ છે. ખબર પડી? પણ હવે હું એમ કહું કે એનું પ્રેશર હું ઇન્ક્રીઝ કરું છું, એટલે કે 4 પાસ્કલ કરી દઉં હવે પ્રેશર, તો એનું વોલ્યુમ છે 8 મીટર ક્યુબ થઈ ગયું, કારણ કે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ, વોલ્યુમ ડિક્રીઝ. તો આપણે પહેલાં આને P1 V1 કહીએ, P1 V1, અને આને P2 V2 કહીએ. તો P1 V1 શું થાય? ચલો બોલો. P1 V1 યાની 2 into 16, 2 into 16 યાની 32 થયું. અને P2 V2 કહીએ, P2 V2, તો P2 is 4 into 8 છે, 8 તો 32. સમજમાં આવ્યું? એનો મતલબ કે P1 V1 ઇક્વલ ટુ P2 V2, ઇટ ઇઝ નોન એઝ બોયલ્સ લો. P1 V1 ઇક્વલ ટુ P2 V2 ઇક્વલ ટુ બોયલ્સ લો, જેને બોયલ્સ લો કહેવાય. એટલે કે હંમેશા પ્રેશર અને વોલ્યુમનું મલ્ટિપ્લિકેશન એક કોન્સ્ટન્ટ રહે, જે ક્યારે ના બદલાય. તમે એનું પ્રેશર વધારો તો વોલ્યુમ ઘટી જાય, pressure increase, volume decrease, pressure decrease, volume increase. So always pressure and volume નું જો product છે is a constant quantity રહે, right? It is known as a Boyle's law. છે ને? The temperature of enclosed
માસ ઓફ અ ડ્રાય ગેસ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ. પહેલી શરત છે કે ટેમ્પરેચર તમારે કોન્સ્ટન્ટ રાખવાનું, તો પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી. રાઈટ, જે અહીંયા બતાવ્યું જ છે તમને. પહેલાં પ્રેશર 10 હતું, પછી પ્રેશર 20, 30, 40, એની પ્રેશર ઇન્ક્રીઝિસ. પ્રેશર ઇન્ક્રીઝિસ, વોલ્યુમ પ્રેશર ડિક્રીઝિસ. પહેલાં વોલ્યુમ 2 હતું, પછી 1 થઈ ગયું, પછી 0.67 અને 0.5. આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો. 10 2s are 20, 20 1s are 20, 30 into 0.6 approximately 20, 5 4s are 20. તો એ બંનેનું P અને V નું જે મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી રહે. હવે આને ગ્રાફ પણ બતાવ્યો છે તમને અહીંયા વોલ્યુમ છે, અહીંયા પ્રેશર છે. પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એનું જે વોલ્યુમ છે ને પહેલાં આટલું સમાતું હતું. પ્રેશર આપણે પ્રેશર આપ્યું, ચલો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કર્યું તો એનું વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થયું. હજી બી પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરે તો વોલ્યુમ ડિક્રીઝ. પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ, વોલ્યુમ ડિક્રીઝ. રાઈટ. સો કન્ક્લુઝન, વોટ ઇઝ ધ કન્ક્લુઝન? The product of the pressure and volume is a constant quantity છે. રાઈટ. કાલે આ લેસન પતી જશે. હા ભાઈ, પછી મેથ્સનું કાલે જોઈએ, કાલે કદાચ નહીં પતે કારણ કે બહુ બધું છે. ઓકે, ચલો અહીંયા રાખીએ.